салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ ахбору мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Наргиз Шарипова. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба раванди омода намудани олимони ҷавон вобаста ба талаботи соҳаҳои гуногуни мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар давоми солҳои истиқлолият барои дастгирии ҷавонони соҳибистеъдоду лаёқатманд тадбирҳои назаррасро ба анҷом расонидааст. барои дастгириву ҳавасмандгардонии ҷавонон тӯли солҳои истиқлолият як қатор имтиёзҳо аз қабили стипендияҳои президентӣ ва номӣ, квотаи президентӣ, стипендияи дурахшандагон, дастгириҳои давлатии олимони ҷавон оид ба ҷудо кардани манзил ва қитъаи замини назди ҳавлигӣ, ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба идоракунии давлатӣ ва пешбари онҳо ба мансабҳои роҳбарикунанда чун зуҳуроти ғамхории доимии ҳукумати мамлакат мунтазам идома дорад. дар ин муддат аз ҳисоби стипендияи байналмилалии президенти тоҷикистон дурахшандагон бештар аз 400 нафар барои таҳсил ба хориҷи мамлакат фиристода шуданд. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши Сарвинози Суҳроб. айни ҳол дар мамлакат наздики 40 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи 300 ихтисос мутахассис омода месозанд. ба ҳар сол муассисаҳои таҳсилоти олии кишварро бештар аз 30 000 нафар хатм мекунанд. вале бо вуҷуди ин ҳама кишварамон имрӯз ба муҳандисону бинокорон, энергетику технологҳо, геологу мутахассисони коркарди маъдан, ҳуқуқшинос ва барномасозу табибони сатҳи байналмилалӣ ниёзи бештар дорад. аз соли 2008 муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ ба фаъолият оғоз намуд ки то имрӯза бештар аз 400 нафар дар хориҷи кишвар тариқи стипендияи байналмилалии дурахшандагон таҳсили илм доранд. аз ин шумораи мазкур бештар аз 270 нафар хатм карда ва ба ҷумҳурӣ баргаштанд ки ҳоло дар ихтисосҳои гуногун кору фаъолият доранд. муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ ҳамасола бо дархосту пешниҳоди вазорату идора ташкилоту корхонаҳои мамлакат аз рӯи ихтисосҳои гуногун дар асоси озмун ғолибонро интихоб намуда барои таҳсил ба хориҷа равона менамояд. муассисаи мазкур айни ҳол бо 106 давлат шартномаи ҳамкорӣ дорад. баъд аз хатми мактаб ба маркази барномаҳои байналмилалӣ тариқи стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба яке аз донишгоҳҳои бонуфузтарини Федератсияи Россия, донишгоҳи иқтисодии Россия ба номи Георгий Валентинович Плеханов дохил шудам. ба сарбаландона онро хатм намуда ба ватан баргаштам. пас аз хатм намудан маркази барномаҳои байналмилалӣ манро ба вазорати рушди иқтисод ва савдо ба ҷои кор таъмин намуд ва айни ҳол ман ҳамчун мутахассиси раёсати рушди соҳаи иҷтимоӣ вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорам. омода намудани мутахассисони сатҳи байналмилалӣ агар як тарафи масъала бошад, масъалаи дигар бо ҷои кор таъмин намудани онҳо хоҳад буд. зеро имрӯз аксари хатмкунандагон баъди анҷоми таҳсил дар хориҷа муддате аз пай ҷустуҷӯи кор мегарданд, ҳолон ки бояд чунин мутахассисон бе ягон мушкилӣ вобаста ба ихтисос ба ҷои кор ҷалб гарданд. зеро мутахассисони мазкур бо дархости худи вазорату идораҳои ҷумҳурӣ омода карда мешаванд. имрӯз ҳам донишҷӯёне ки пас аз хатм ба ҷумҳурӣ бармегарданд بعد از جنبی مرکز برنامه بین المللی حتما به جای کار تامین کرده شود. ولی متاسفانه بعضی مقامات بعضی وزارت اداره است که با سبب نبودن واحد جای کار خالی آنها رو به جای کار تامین نمی‌نمایند. حالا که این متخصصان باید به جای کار تامین شوند چون که آنها در سطح بین المللی البته آماده گردن به وطن برگشت. امروز در تاجیکستان به چنین متخصصان نیاز دارند. соли 2016 32 нафар донишгоҳҳои олӣ ва илмии хориҷи кишварро тариқи стипендияи байналмилалии президенти Тоҷикистон дурахшандагон хатм намуданд. ҳоло 15 нафари онҳо бо мактуби муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. 17 нафари дигар бошад дар арафаи таъмин бо ҷои кор мебошанд. баъди хатми давлатии омӯзгории Тоҷикистон мо бо стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин гардида ва ба хориҷи кишвар сафарбар карда шудем. аз рӯи ихтисоси таърихи муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷӣ, яъне сабаби асосии интихоб намудани ин ихтисос дар он буд ки дар донишгоҳи давлатии Беларус бахусус дар давлатҳои иттиҳоди мустақил این اختصاص نوترین با شمار میرود چون که برنامه‌اش سال 2013 با امضا رسیده است و ما دومین خط کننده
خمکنندگانی همین اختصاص می باشیم. ҷаҳди дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонон тӯли солҳои истиқлолият як қатори имтиёзҳо роҳандозӣ гардидааст ки яке аз онҳо ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба идоракунии давлатӣ ва пешбарии онҳо ба мансабҳои роҳбарикунанда мебошад ки солҳои охир шумораи чунин ҷавонони лаёқатманд зиёд гардидааст. Сарвинози Суҳроб, Баҳодури Қурбон, Ахбор. با افتخار سال جوانان در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان واقع در ناحیه باختر ولایت ختلان کنفرانس علمی عملی تحت عنوان ما جوانان پیروی پیشوای ملتیم برگزار گردید. جوانان و هیئت استادان دانشکده از اعلان شدن سال 2017 همچون سال جوانان اظهار سپاس کرده تدبیر نوبتی را در بلند گردیدن مسئولیت جوانان جهت تحصیل و صاحب کسب گردیدن آنها منفعت بخش ارزیابی کردند. گزارش خبرنگاران ما. ضمن یک کنفرانسی که در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان واقع در ناحیه باختر تحت عنوان ما جوانان پیروی پیشوای ملتیم برگزار گردید، هیئت استادان و دانشجویان از دستور و سفارش‌های پیام راهنمای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سخنرانی کرده پیام نوبتی را عامل رشد بی‌بس تمام ساحه‌های حیات جامعه در یک سال و سال‌های آینده ارزیابی نمودند. دانشکده انرژتیکی تاجیکستان سهم خود را در رشد انرژتیکی تاجیکستان خواهند گذاشت. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود امسال به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مخصوصا در ساحه انرژتیک دقت جدی هم خود و هم حکومت جمهوری تاجیکستان روانه نمودند. از جمله باید قید نمود که در سال 2017 حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که 6 اگریگات نیروی برقی آبی سربند را که اقتدار عمومیشان 260 مگاوات است به 300 مگاوات رساند و این هم از تعمیر و تجدید اگریگات های نیروی برقی آبی سربند می باشد. خب این چنین در سمت ترقیات رشد ساحه انرژتیک تاجیکستان امروز 11 لایحه سرمایه گذاری با جلب هم سرمایه داخلی و هم سرمایه خارجی روانه گردیده است که باز هم تقویت میبخشد هرچی زودتر به رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی تاجیکستان. حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای ملت در سال حساباتی و من بعد به نقشه گرفته است که 12 میلیارد سومانی را برای ترقیات ساحه انرژتیک تاجیکستان روانه نماید و در این سال خوشبختانه مرکز گرمایدهی برقی دوشنبه 2 ساخته به استفاده داده شد که این هم جهت کم نمودن نورسایی شدید نیروی برق در فصل سرما مساعدت خواهد کرد و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان را امروز ضرور است که یکجا با کارخانه مؤسسه تشکیلات‌های دولتی و غیر دولتی هم قدم باشد و از اسباب‌ها و تجهیزات‌های کم مصرف برقی استفاده نمایند که این هم مساعدت می‌نماید به کاهش دادن نورسایی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان. واقعا هم یگان دولت دنیا به تحکیم بخش انرژتیک انکشاف نخواهد یافت. همین است که جانب تاجیکستان امکانات و اقتدار داخلی و لایحه‌های خارجی را مورد هدف و تطبیق قرار داده در سالهای آینده همین مشکلات نورسایی نیروی برق را پورا برطرف خواهند کرد. در جمامت همچنین اوید به مسئله‌های توجه خاصه پیشوای ملت با بخش معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، تامین امنیت آذوقه‌واری، تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری، رشد انفراستراکچور داخلی و های مسئله‌های کمیونیکاسیونی، دستگیری زنان و بانوان و تطبیق برابر حقوقی مردان و زنان اظهار نظر کردند. جوانان را می‌سازد که برای رشد و نموی کشور عزیزمان بی‌طرف نباشند و در دلخواه جبهه‌های علم با ایجادکاری و اختراعکاری سهم ارزنده خود را گذاشته توانند. امروز در این بارگاه معرفت بیش از 2000 نفر جوانان تحصیل علم نموده از توجه و دستگیری‌های همه‌جانبه پیشوای ملت اظهار قناعتمندی می‌کنند. مخصوصا از جانب سرور دولت تاجیکستان اعلان گردیدن سال 2017 همچون سال جوانان نیرو و مسئولیت آنها را در اندیشه صاحب کسب گردیدن و سهمگذاری نمودن در رشد جامعه تاجیکستان بیشتر می‌گرداند. در ایتالیا چرخبولی کارمندان خدمات نجات‌دهی در منطقه کوهی به فلاکت دچار شده باعث به هلاکت رسیدن 6 نفر گردید. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت.
در منطقه‌های شهر موسول که ارتش کشور از زیر نظارت تروریستان آزاد نمودند، باز فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی آغاز گردید. هنگام زیر تصرف سلاح و دستان قرار داشتن قسم شرقی شهر موسول، تعداد زیادی طالب علمان مکتب را ترک نموده بودند. از این پس باید قریب 40,000 نفر کودکان از نو به تحصیل فرا گرفته شوند. حکومتداران عراق در قسم شرقی شهر مذکور باید 70 بینای مکتب را که در آن تروریستان ماده‌ای ترکنده جای نمودند تازه نمایند. با شماره زیادی طالب علمان بغیر از تحصیل یاری روانی نیز لازم است. چند کیلومتر دور از قسم غربی دریای دجله عملیات نظامیان عراق بر ضد تروریستان جریان دارد. عملیات ضد تروریستی در قسم غربی شهر موسول با کندی صورت میگیرد، زیرا در کوچه‌های محدود شهر تکنیک‌های حربی حرکت کردن نمیتوانند. طبق اطلاع سازمان ملل متحد قریب 750,000 نفر اهالی شهر موسول زیر فشار تروریستان زندگی میکنند. خدمتچیان ارتش عراق برای گذراندن عملیات قطعی بر ضد سلاح و دستان آمادگی میبینند. در برزیل از محبسخانه شهر باورو که در شتات سان پائولو جایگیر است قریب 200 نفر محبوس فرار کردند. محبوسان در داخل زندان رختهای خوابشان را آتش زدند. پس از این تعداد زیادی آنها با استفاده از فرصت فرار نمودند. کارمندان ساختارهای قدرتی توانستند 90 محبوس را بازداشت کرده به محبسخانه انتقال دهند. ماه‌های اخیر در محبسخانه‌های برزیل دست به آشوب زدن محبوسان زیاد به قید گرفته شده است. چند روز قبل در محبسخانه الکاسوش که در قسم شمال و شرقی کشور جایگیر است بر اثر زد و خورد دو گروه محبوسان 26 نفر به هلاکت رسیده بودند. از اوایل سال روان باشد تا کنون در زندان‌های برزیل در نتیجه مناقشه میان محبوسان 140 نفر هلاک شدند. حکومتداران برزیل در محبسخانه الکاسوش با گذاشتن واگن‌ها دو گروه محبوسانی اعضای گروه‌های نشع جلاب را از یکدیگر جدا کردند. در منطقه استراحتی لژرونی کامپو فلیچه ایتالیا چرخبول کارمندان خدمات نجاتدهی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه 6 نفر به هلاکت رسیدند. چرخبول کارمندان خدمات داخلدار از منطقه کوهی یک لژرون را که زخمی گردیده بود باید به بیمارخانه شهر اکویلا انتقال میداد، ولی از نامساعدی وضع هوا به کوه برخورده سقوط کرد. هلاک شدگان هیئت سرنشین، طبیبان و یک لژرون میباشند. منطقه استراحتی کامپو فلیچه صدها کیلومتر دور از بینای مهمانخانه ریگوپیانو که آن را ترمه زیر کرده بود جایگیر میباشد. در ولایت ابروسو ایتالیا مراسم دفنکنی نفرانی که بر اثر فرآمدن ترمه در بینای مهمانخانه ریگوپیانو هلاک شدند برگزار گردید. طبق اطلاع آخرین رسما مرگ 18 نفر تصدیق کرده شده است. تا کنون تقدیر 16 کسی دیگر نامعلوم است. به کارمندان خدمات داخلدار میسر گردید که از زیر خرابه‌های بینای مهمانخانه ریگوپیانو 11 نفر از جمله 4 کودک را نجات دهند. طبق اطلاع کارمندان خدمات نجاتدهی احتمال تا حال در زیر خرابه‌های بینای مهمانخانه آدمان زنده قرار دارند. رسانه‌های خبری ایتالیا کارمندان وزارت مدافع شهروندی را برای سری وقت کمک نکردن به ضرردیدگان انتقاد میکنند. از روی معلومات روزنامه‌نگاران مسئولین بینای مهمانخانه ریگوپیانو پس از به عمل آمدن زمین لرزه و تا فرآمدن ترمه به کارمندان خدمات نجاتدهی خبر داده بودند. از سبب بارش برف کارمندان خدمات داخلدار بولیجه پس از سپری شدن 11 ساعت از رخ دادن فاجعه به محل حادثه آمدند. در رابطه با این پروکراتوری ایتالیا تفتیشات را جهت دیر نمودن کارمندان خدمات داخلدار که آن سبب مرگ آدمان شد آغاز نموده است. یادآور میشویم که روز 18 ینور در ولایت ابروسو ایتالیا ترمه فرآمده بینای مهمانخانه ریگوپیانو را زیر نموده بود. در 14 منطقه فدراسیای روسیه پهنشوی ویروس زکام به قید گرفته شده است. در شهر سانت پترزبورگ از ویروس زکام 3 نفر به هلاکت رسیدند. در بعضی از ولایت‌های این کشور وضعیت تشویش‌آور باقی می‌ماند. در بیمارخانه کودکانه ولایت مگدن برای قبول طبیبان ساکنان با کودکانشان که از تب بلند و سلفه اذیت می‌کشند ساعت‌ها نوبت می‌ایستند. طبیبان بیمارخانه اعتراف کردند که آنها نمی‌توانند سر وقت به این تعداد بیماران کمک رسانند. وابسته به پهنشوی زکام حکومتداران کشور کامچاتکا چرابینی‌ها با اشتراک زیاد آدمان و فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی را قطع نمودند. در شتات یوتا ایالات متحده آمریکا صدمه غیر چشمدوش رخ داد. جریان صدمه را تجهیزات ثبت کننده ماشین کارمندان مقامات پلیس به نوار گرفت. قطار مسافربر با سرعت بلند به نقلیات بارکش برخورده است. با وجود آن که در راه آهن اجازت گذشتن نقلیات بود، قطار مسافربر نقلیات بارکش را زیر کرد. بر اثر حادثه یگان نفر ضرر ندیده است. از روی نوار در این حادثه کارمندان راه آهن گناهکارند، زیرا به جای آن که هنگام نزدیک شدن قطار گذرگاه راه آهن را برای حرکت نقلیات بسته نگاه دارند، آن را گشوده‌اند. پس از برخورد قطار به ماشین بارکش کارمندان راه آهن گذرگاه را برای حرکت نقلیات بستند. پس از برخورد ماشین بارکش خدمات دسترس کنی مواد اشیای در داخل آن بوده به هر طرف پاش خوردند.
در چیلی مبارزه بر ضد سوختار بیش از آن که در 50 سال اخیر بی‌سابقه است جریان دارد. بر اثر حادثه 3 نفر به هلاکت رسیده، صدها کسی دیگر مجبور شدند که منزل‌های استقامتیشان را ترک نمایند. میدان سوختار جنگل 130,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. علنگای آتش الکی ده‌ها بینای استقامتی را خراب کرده است. کارمندان خدمات آتش‌نشانی دوام چند هفته می‌شود که نمی‌توانند سوختار جنگل را خاموش نمایند. در رابطه با این در منطقه‌های ضرر دیده حالت فوق‌العاده اعلان شده است. کارمندان خدمات داخلدار برای ساکنان ضرر دیده نقطه‌های موقتی زیست تشکیل نمودند. از روی معلومات رسانه‌های خبری برای خاموش نمودن سوختار شدید بیش از آن در چیلی، کارمندان خدمات داخلدار از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، مکزیک و آرژانتین سفربر می‌شوند. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان شهر کولاب ولایت ختلند با استفاده از آب و هوای مساعد روزهای استراحتی به حشر عمومی برآمده. در برابر وسعت تازگی محل در معرکه نهالشینانی و بنیاد باغ‌های نو سهم خود را می‌گذارند. در این تدبیر اکولوژی و نهالشینانی کارمندان 22 تشکیلات و مؤسسه‌ها از جمله طبیبان بیمارخانه ولایتی به حشر برآمده در برابر انجام کارهای اکولوژی به شیناندن گل و بوته‌های زینت‌بخش مشغول شدند. گزارش رحمتعلی نظری از شهر کولاب. برای کارهای آبادانی و کبودیزارکنی از جمله وسعت بخشیدن معرکه نهالشینانی و سبز و خرمگردانی محیط زیست، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، دانشگاه و دانشکده، ساکنان شهر کولاب با استفاده از آب و هوای مساعد روزهای استراحتی به حشر عمومی برآمده در برابر وسعت تازگی محل در معرکه نهالشینانی و بنیاد باغ‌های نو سهمگذاری نمودند. با مقصد در سطح بلند سیاسی و تشکیلی استقبال نمودن جشن نوروز بین‌المللی و 20 سالگی وحدت ملی در شهر و دهات کولاب در پی دستور و هدایت‌های پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و کبلیزارکنی و سازندگی در شهر و دهات کولاب جریان تازه دارد. در پی این تدبیر اکولوژی کارمندان اداره و تشکیلات مؤسسه کارخانه‌ها از صبح بروقت به کارهای نهالشینانی گل و گلبوته‌ها مشغول گردیدند. قید کردن جایز است که از جانب اداره و تشکیلات مؤسسه کارخانه‌ها، خواجگی‌ها و شخصان علاقیده در روز استراحتی همگی بیش از 565 دخ نهالان گوناگون آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده شنونده شد. در این تدبیر اکولوژی و نهالشینانی کارمندان 22 تشکیلات و مؤسسه‌ها از جمله طبیبان بیمارخانه ولایتی در برابر انجام کارهای اکولوژی به شنانیدن گل و بوته‌های زینت‌بخش مشغول گردیده در این روز بیش از 300 بخ گل‌های گوناگون شنانیده همزمان بخ درختان و گل‌های موسمی را نرم نمودند. ما کارمندان بیمارخانه ولایتی شهر کولاب با نام عبدالمجید اقنظرов اقدام گرفتیم که در این معرکه سهم خود را گذاریم. خیلی که طبیبان میگویند تازگی گرای سلامتی است. ما اقدام گرفتیم که تمام موسم هر روز شنبه و آبادی و کبلیزارکنی مشغول شیم و سهم خودمون را در آبادی کشورمون گذاریم. واقعا هم محیط شهر و دهات کولاب برای بنیاد باغ و پرورش گل و بوته‌ها خیلی مساعد است. طور متخصصان ساحه کشاورزی با ما اطلاع دادند با مقصد رشد ساحه و تطبیق برنامه نوی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 در دهات کولاب میدان باغ‌های نو وسیع کرده می‌شوند. با نظر داشت منفعت ساحه کشاورزان شهر و دهات کولاب با استفاده از آب و هوای مساعد در اساس توصیه متخصصان ساحه از حساب زمین‌های تل و تپه نیت دارند که در این موسم در میدان 1 هکتار باغ میوه‌دهنده صادراتی بنیاد نمایند. در 4 جماعت دهات شهر کولاب نیز نهالشینانی صورت گرفته کارمندان تشکیلات و مؤسسه و ساکنان اقدام گرفتند که در رشد ساحه فراوانی بازار استعمالی و صادراتی میوه به خارج کشور سهم ارزنده خود را میگذارند. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کولاب، اخبار. بنیاد میدان‌های باغ در ناحیه دنغره ولایت ختلون از حساب تل و تپه‌ها همساله وسیع کرده می‌شوند. در سال جاری در جماعت دهات لولازار ناحیه خواجگی دهقانی خراسان تأسیس داده شد و این زمان در میدان 40 هکتار زمین‌های این خواجگی باغ نوی صادراتی بنیاد کرده شده است. رهبران خواجگی نیت دارند که باغ بنیاد نموده‌شان را طریق آبیاری قطرگی پرورش نمایند. تفصیلات بیشتر در گزارش صاحب نظری محمد غایب. بیشتر موضع‌های ناحیه دنغره با بنیاد باغ مطابق بوده
از این خاطر در این ناحیه همساله میدان باغات وسیع می‌گردد. نقشه بنیاد باغ در ناحیه در سال روان 145 هکتار بوده تا امروز زیاده از 100 هکتار باغ نو بنیاد گردید. در جماعت دهاتی لاله‌زار علاقه نقشه بنیاد باغ به انجام رسیده. خود همین سال در این جماعت دهات خواجگی دهخانی خراسان روی کار آمد که سمت اساسی خواجگی باغ پروری می باشد. امسال در این خواجگی نو تاسیس در میدان 20 هکتار باغ گیلاس، 7 هکتار سیاه‌آلو و در 10 هکتار دیگر باشد باغ نو زردآلو بنیاد گردید. بهر در عمل اجرا نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان میدان باغات در تل و تپه‌ها بنیاد می‌گردد که هم زمین‌های بیکار خوابیده مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم به گوشه دلفریب مبدل می‌گردد. باغ نو بنیاد خواجگی دهخانی خراسان در تل و تپه‌ها بنیاد گردیده است. رهبریت خواجگی نیت دارد این باغ‌ها را با اصول قطرگی آبیاری نمایند. این زمان اهل خواجگی دهخانی خراسان به یک خوابمانی نیهالان شینانده خویش مشغول بوده. اینچنین با نوری‌های ارگانیکی زمین‌ها را پرقوت می‌سازند. نیهالان این باغ بنیاد گردیده از خواجگی‌های نیهال پروری شهر وحدت خریداری گردیده یکی از بهترین نوها به شمار می‌روند. خواجگیداران بهر به مشکلی رفته‌های تکنیکه ها زیاده از 6 کیلومتر راه‌های حدود خواجگی را سنگفرش نموده. بهر زیبا گردانیدن کنار راه‌های این خواجگی قد راه‌ها 4000 بخ نیهالی ارچه شینانیدند. رهبریت خواجگی دهخانی خراسان به خاطر اعلام کردن سال 2017 همچون سال جوانان تصمیم گرفتند که باغ فرهنگی در حدود این جماعت دهات همچون هدیه برای جوانان بنیاد سازند. در جماعت دهات لاله‌زار ناحیه میدان باغ و تاکزار 652 هکتار بوده. از این 211 هکتارش را تاکزار تشکیل می‌نماید. امروز در همه خواجگی‌های باغ پرور معرکه به شکل دراری نیهالان طبق توصیه متخصصان ساحه کشاورزی ناحیه رفته ایستاده است. ما امروز در خواجگی دهخانی به نام حسینی همین درخت را به شکل دروادیسیم. در این جماعت دهات میدان باغ‌های اینتنسیوی باشد به 100 هکتار رسانیده شد که نیهالان این باغ‌ها از خارج مملکت وارد گردیده است. کشاورزان کوشش به خرج می‌دهند تا در تامین امنیتی آذوقواری کشور سهمی مناسب گذارند. صاحب نظر محمد غایب، اسکندر سعید، دنغره، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار است.